سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب کیمبرج ریزلٹس پہ. او اے لیولز کے جو ریزلٹس آئے ہیں اس پہ بچے بڑے پریشان ہیں. بالکل شفاعت، کیونکہ ان بچوں کا جو فیوچر ہے وہ اس رزلٹ پر انحصار کرتا ہے. کیمبرج اسسمنٹ انٹرنیشنل نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے 9 لاکھ سے زائد طلباء کے امتحانی نتائج جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں، اور کرونا کی وبا کی وجہ سے کیمبرج نے متوقع گریڈز دیے ہیں اور پاکستان میں پہلی بار گریڈنگ کے ساتھ رینکنگ بھی کی گئی ہے. لیکن طلباء اپنے نتائج سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں، بلکہ وہ اسے ناانصافی کہہ رہے ہیں جو کہ ان کے ساتھ کی گئی. ایک تو کرونا کی وجہ سے یہ ایگزامز نہیں ہو سکے، اور اوپر سے ماضی کی کارکردگی پر جو ہے وہ آگے سے گریڈنگ بھی کی گئی ہے. لیکن بچے پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور شفاعت مطلب جن کا A1 میں جن کے A گریڈز آئے تھے، اسٹریٹ A's آئے تھے یا B آئے تھے، ان بچوں کے جو ریزلٹس ہیں وہ اب جب آئے ہیں تو جو کہ ایک طرح سے وہ کرونا کی وجہ سے جو پیپر نہیں ہو سکے اس میں ان کی B گریڈز اینڈ C گریڈز، بچوں کا پورا کریئر اس پہ ہولڈ کرتا ہے. جناب، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اداکار جناب نبیل صاحب، ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم احمد سایہ صاحب، جو کہ کیمبرج سے ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. نبیل صاحب، آپ سے شروع کروں گا. پہلے ذرا بتائیے گا کہ کیا کمنٹس ہیں آپ کے اس حوالے سے، اور خود آپ کس طرح سے متاثر ہیں سارے معاملے سے؟ نبیل صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. جی میں متاثر اس طرح ہوں کہ بیٹا میرا موسیٰ جو ہے اس نے ماشاءاللہ او لیولز میں بھی اس کے اسٹریٹ A's تھے، اور پارٹ 1 میں A لیولز میں اس کے 2 A اور 1 B تھی. اور ابھی جو گریڈ آئے تو ہم یہ امید کر رہے تھے کہ وہ ابھی ایگزام میں بہتر کرے گا، اور وہ تیاری بھی بھرپور کی ہوئی تھی اس نے. ہوا یہ کہ وہ کورونا کا سلسلہ جب بھی شروع ہوا تو پتہ چلا کہ ایگزامز تو ہو نہیں رہے، اور وہ پچھلے جو 3 سال کا رزلٹ ہے اس پہ وہ گریڈز کریں گے. لیکن اس دیکھنے میں یہ آیا کہ جب گریڈز آئے ہیں تو وہ بالکل ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا، یعنی BBC کر دیا گیا. اب وہ بہترین جتنے بھی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا ہوتا ہے، میڈیکل یونیورسٹیز میں، ان کے وہ اس کو میچ ہی نہیں کر پا رہے. اور وہ اچھا میں اس پہ ناراض ہو رہا تھا کہ موسیٰ یہ کس طرح ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ تقریباً آلموسٹ جتنے بھی اسٹوڈنٹ آس پاس تھے وہ سبھی بیچارے یہی کمپلین کر رہے ہیں کہ جس کے مطلب A1 تھا وہ B.C کے گریڈ ان کو دے دیے. اور میں وہ پڑھ رہا تھا کہ اسکاٹ لینڈ میں انہوں نے ان کے جو لوگ بچے ہیں ان کو اپ گریڈ کر دیا، جس کا B تھا اس کو A کر دیا. تو وہ نہ سمجھ آنے والی بات ہوئی ہے. اچھا، یہ نبیل بھی کہے گا کہ اس تمام صورتحال میں جو کہ کووڈ-19 کی صورتحال، بچے آلریڈی اپنے اسکول سے دور، بڑی بچوں نے تیاری بھی کی ہوئی تھی ان ایگزامز کے والے سے، ایگزامز بھی نہیں دے سکے، ان کی ایگزامز کی تیاری بڑی اچھی تھی. ماں باپ بڑا انویسٹ کرتے ہیں اپنی بچے کی پڑھائی پر، نہ صرف وہ اسکول جاتے ہیں، بچے ٹیوشن سے علیحدہ جاتے ہیں. اور ایسی تمام صورتحال میں جب وہ ایسا رزلٹ دیکھتے ہیں، کیونکہ کل ٹرینڈ بھی چل رہا تھا کہ کیمبرج گریڈنگ از انفیئر، کتنا ڈس ہارٹننگ ہے یہ بچوں کے لیے بھی اور ان کے پیرنٹس کے لیے بھی. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے تو چلے بہت شدید ہے کہ ایک بچہ اتنی تیاری کر کے بیٹھا ہو اور پچھلے بھی اس کے گریڈز اچھے ہوں. ایک تو ہو نا کہ کوئی ابھی امپروو کرنا تھا گریڈز کو، وہ پچھلے بھی گریڈز اچھے لے کے چل رہا ہے اور اس وقت بھی اچھی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور کرونا سے، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، مطلب میرے بیٹے کے لیے تو اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا یہ رزلٹ جو آیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بابا جو لاسٹ ٹائم دیا کم از کم وہ دے دیں گے، اوکے، یعنی میرے 2 A's ہیں 1 B ہے، چلو یہی آ جائے گا. یہ نبیل صاحب اس کا سٹرکچر ذرا سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ احمد سایہ صاحب موجود ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بچہ او لیولز میں اسٹریٹ A's لے رہا ہے، اس کے بعد جب اس کا AS کا رزلٹ آتا ہے تو وہ B.C اس کو کر دیا جاتا ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ جی احمد سایہ صاحب. دیکھیں، پہلے تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ایگزیکٹلی پرابلم کیا ہوا. جو کیمبرج نے اپنا گریڈنگ سسٹم بتایا تھا ود رسپیکٹ ٹو کووڈ-19، انہوں نے کہا تھا کہ ایگزامز ہم لیں گے نہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایویڈنس بیسڈ گریڈنگ یا پریڈکٹڈ گریڈنگ پہ ہم لے جائیں گے. اچھا، اس میں بھی 2 مسئلے تھے. جو اسکول گوئنگ کینڈیڈیٹس تھے ان کو تو یہ اپرچونٹی ملی تھی. جو پرائیویٹ کینڈیڈیٹس تھے ان میں سے او لیولز اور AS کو یہ اپرچونٹی نہیں دی گئی. انفیکٹ صرف A2s کو یہ اپرچونٹی ملی تھی. ہوا یہ انفارچونیٹلی کہ جب رزلٹ آیا تو دیر از اے مکسڈ رسپانس. جن کے گریڈز ایز پر دیر ایکسپیکٹیشن آ گئے یا دے گاٹ دا گریڈز وچ دے تھاٹ کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ تو بہت خوش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیمبرج نے جو گریڈنگ کرائٹیریا رکھا ہے دیٹ از ایبسولوٹلی فیئر اینڈ کریکٹ. بٹ آن دی ادر ہینڈ آل دو اسٹوڈنٹس جو
unfortunately अपने desired respective grade पे नहीं पहुंच सके, they are of the opinion that the grading is unfair. As far as overall things are concerned, yes, ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका O levels रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, उनका अनफॉर्चुनेटली AS में डाउनग्रेड किया गया उनको. सिमिलरली वो स्टूडेंट्स जिनका AS ग्रेड बहुत अच्छा था, वो भी अनफॉर्चुनेटली बहुत नीचे गए. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा हुआ क्यों. देखिए, कैम्ब्रिज ने 4 स्टेप प्रोसीजर बताया था. पहला स्टेप था कि जो भी सेंटर्स हैं, सेंटर्स आर द स्कूल्स. स्कूल्स जो हैं वो अपने हर स्टूडेंट के जो एविडेंस बेस्ड ग्रेड पे जाना चाह रहे हैं, उनके तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करें ऑफ देयर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर, एंड उन एविडेंस की बेसिस पे वो हर बच्चे को एक ग्रेड अलॉट करें अलॉन्ग विद द रैंकिंग ऑर्डर. कि अगर फॉर एग्जांपल A ग्रेड दिया है उन्होंने 6 बच्चों को, तो उन 6 में रैंक क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. B दिया है अगर उन्होंने 16 बच्चों को, तो उन 16 बच्चों की रैंकिंग क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो स्कूल्स ने अपने हिसाब से जिस बच्चे को वो समझते थे कि जो ग्रेड डिजर्व करता है वो दिया. अब ये बड़ा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इंटर के रिजल्ट्स आए हैं वो 3% बढ़ के आए हैं, बच्चों को फायदा हुआ है. यूनिवर्सिटीज एडमिशन सर पे है बिल्कुल. अब से कुछ दिनों में यूनिवर्सिटीज के दाखिले शुरू हो जाएंगे. जो A लेवल्स के बच्चे हैं वो बड़ा सेटबैक मिलेगा उनको. तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या किया जा सकता है? क्या A लेवल से बात की जाए या महकमा तालीम इसमें इंटरफेयर करे और इन बच्चों को कुछ इजाफी मार्क्स दे, इजाफी ग्रेड, क्या कैसे सॉर्ट आउट होगा ये मामला? देखिए, मेरे ख्याल में एजुकेशन मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व तो होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिनके साथ अनफेयर ग्रेडिंग हुई है या जिनको एटलीस्ट लग भी रहा है कि उनके साथ अनफेयर ग्रेडिंग हुई है, उनको जस्टिस तो मिले, उनको पता तो चले एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग ऑन देयर पार्ट. बिकॉज अगर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलके उनके पास एक एडेड एडवांटेज हो गया, तो कंसिडरिंग द कोविड सिचुएशन, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बच्चों को एक एडवांटेज देना चाहिए, उनको डाउनग्रेड करने का क्या एग्जैक्टली बल्कि एक तरह से बच्चों को पेनलाइज किया गया है. मुझे नबील आप ये बताएगा कि पेरेंट्स के पास अब ऐसी क्या ऑप्शन बची है कि वो दोबारा से पैसे जो है वो जमा कराएं ताकि वो अक्टूबर नवंबर में जो बच्चों के होने वाले कैम्ब्रिज के एग्जाम है उनमें अपीयर हो सकें? जी, मेरा जाती ये ख्याल है कि उसमें भी वो ग्रेडिंग इसी तरह की करेंगे. उसके लिए गैप ईयर लेना पड़ेगा, और गैप ईयर का मतलब है बच्चे का 1 साल जाया हो जाएगा. क्योंकि और दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटीज तो नीचे नहीं करेंगी अपने मेरिट को, तो पूरा उनको पूरा देना पड़ जाएगा. यानी अगर उनके पहले 3 A's आए हुए हैं तो उनको पूरा से दोबारा देना पड़ जाएगा. और इस समय में ये नहीं आ रहा, जो इस वक्त सिस्टम है जो जैसे एक्सप्लेन किया अहमद साहब ने, वो तो बड़ा कोई तवील सिस्टम लग रहा है और ऑब्वियसली इतनी जल्दी उस पर रिव्यू नहीं हो पाएगा. आपको क्या लगता है कि महकमा तालीम क्या कर सकता है ऐसे मौके पे उन बच्चों के लिए जिनके ग्रेड्स कम हो गए? जी, मुझे लगता है इनको मेरा ख्याल है स्कूल को चाहिए, जो भी जिस तरह अब मेरा जो बेटा था यहाँ बेस्ट मैं समझता हूँ इस वक्त निक्सर एक बेहतरीन स्कूल है, वहाँ से बेहतरीन सभी पूरा स्कूल ही मुतासर हुआ है उनका. तो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा. मुझे लगता है गवर्नमेंट को या स्कूल को चाहिए कि वो क्लेम करे कैम्ब्रिज के साथ कि भाई इसको आप रिव्यू करें. ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा स्ट्रेट A's ले रहा हो, आप उठा के भी मतलब कोई तो क्राइटेरिया होगा ना. आपने कौन सी परफॉर्मेंस देखी है यार? आपके पास 3 रिजल्ट हैं, O लेवल के 2 और एक A लेवल का, तो आप उसी पे कंसीडर करेंगे ना. तो आपने कौन सी, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही. उसमें तो पूरा ऐसे लग रहा है जैसे कोई दोबारा अर्निंग का इन्होंने प्रोसेस बना लिया, और पाकिस्तान को क्यों टारगेट कर लिया यार? और स्कॉटलैंड में आप और इंग्लैंड में आप ग्रेड कर रहे हैं, जो B था उसको A कर रहे हैं. मुझे लगता है इसमें हमारे वजीर तालीम जो है, ये जो तासुर है कि स्कॉटलैंड में ग्रेड्स इंप्रूव हुए, इंग्लैंड में ग्रेड्स इंप्रूव हुए, पाकिस्तान में डाउन हुए, इसमें आपको लगता है कि मैटर है? देखें, अगर तो उन्होंने कहीं पे भी ग्रेड्स रिवाइज किए हैं, बी इट स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और व्हाट एवर कंट्री, देन उनको पाकिस्तान में भी ग्रेड्स रिवाइज करना जरूरी है. क्योंकि वो अनफेयर निज़ाम तो नहीं है ना. इफ दे क्लेम कि हम लोग बहुत फेयर करते हैं और हम स्टूडेंट सेंट्रिक बॉडी हैं, हम स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल करते हैं, तो वो ख्याल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का भी होना चाहिए. और अपील प्रोसेस है, बिल्कुल देयर इज अ प्रोसेस दैट दे हैव गिवन कि अपील कर सकते हैं अगर आप लोग को लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुई है, तो वो अपील प्रोसेस कितना लंबा होगा ताकि जो पेरेंट्स जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, और बच्चे तवातुर से हम देख रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, उनको पता हो कि अगर हम अपील के प्रोसेस की तरफ जाएंगे तो हमारा उतना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको दोबारा तैयारी भी करनी है. देखिए, अपील इंडिविजुअल स्टूडेंट नहीं कर सकता, अपील स्कूल को करनी है. क्योंकि अगर स्कूल को लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो इट्स इनजस्टिस विद द होल स्कूल. सो द होल स्कूल हैव टू talk to Cambridge and there is an appeal process that they have given कि आप इस तरह अपील करें, ये सेट्स एंड ये प्रोटोकॉल्स हैं, एंड we'll revisit the entire cohort कि उस पूरे कोहॉर्ट में अगर ओवरऑल सबके ग्रेड
डाउन हुए हैं एज कंपेयर टू व्हाट वाज देयर एक्सपेक्टेशंस, देन प्रोसेस जिसके थ्रू अपील हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी, MSI हमारे साथ मौजूद थे और वो अपील स्कूल ही कर सकते हैं, और साथ में नबील हमारे साथ मौजूद थे। पेरेंट और जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी से दुचार हैं, क्योंकि समहाउ ये जो रिज़ल्ट आया है इन्हीं की बुनियादों पर आगे यूनिवर्सिटीज़ में शफात उनको एडमिशन मिलेगा, और यूनिवर्सिटी जैसे जमील भी कह रहे थे वो अपना मेरिट नीचे नहीं करेंगे, और अगर वो 1 साल का वेट भी करते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप खुद सोचें कि मजीद कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो मजीद कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी। डेफिनेटली जी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ख़ासतौर पे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें A लेवल्स के बच्चों के दाखिले के लिए या तो कोई स्पेशल मेरिट अनाउंस हो, या फिर जो इंटर का जो ओपन मेरिट पॉलिसी है उसमें जो इक्विवेलेंट बनता है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया जाए और उसमें इजाफी नंबर रखे जाएँ।